दुनिया दे हर कोने दी खबर वीकली न्यूज़ रमन कुमार जी दे नाल ओनली ऑन पंजाब वन टीवी। बीते हफ्ते ते एक नजर। मैं रमन कुमार। हाजिर साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नजर। बीते हफ्ते दे विच की कुछ होया है, असी इत्थे पंजाब देश सारी दुनिया ने वेख लिया है, तुसीं भी वेख लिया है। 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस हुंदा है। ये वो दिन है जब 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ साडे देश का लोक राजी सिद्धांत लोक राजी संविधान लागू किया गया सी। हर साल 26 जनवरी वाले दिन नवी दिल्ली दे विच गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बड़ी फखर परेड होंदी है, जिस दे विच देश की वन सुवंता दियां अनेक झांकियां वेखण नूं मिलदियां हन, जिस विच देश ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ विकास की प्रगति की है। साड़ी फौज के तिन्ने अंग, फौजियों के बहादुरी के कारनामे सब कुछ अजिहा वेखण नूं मिलता है। लेकिन इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड के नाल पंजाब के होरनां प्रांतां के किसानां की ट्रैक्टर परेड होनी सी। इस ट्रैक्टर परेड नूं दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार इजाजत देने लई तैयार नहीं सी, लेकिन 2, 3, 4 गेड़ा की गलबात तो बाद किसान जथेबंदियां ने भी वो रस्ता आखिर कबूल कर लिया। कुछ थोड़ी इन्हां ने मान लई, कुछ पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस ने मान लई, और तिन्ना थावां तो टिकरी, सिंगू, गाजीपुर करीब 60 तो लैके 65 किलोमीटर एक पासे तो 60 तो लैके 65 किलोमीटर का रूट तय कर लिया गया। ये अपनी किस्म की साडे देश विच किसान अंदोलन के जरिए एक वक्री विलखण परेड होने बननी सी, लेकिन उस दिन जो कुछ होया उसने पंजाब नूं, किरसानी नूं, देश की समुची किरसानी नूं शर्मसार किया है, सिरनीवा किया है। लोग बड़ी बेसब्री नाल, बड़ी तीव्रता नाल उड़ीक कर रहे सन कि एक नवा मील पत्थर स्थापित होगा किरसानी की इस जंग विच, किरसानी के इस गोल दे विच। ये अंदोलन जड़ा हफ्तियां तो महीनों तो पहला पंजाब दे विच, फिर दिल्ली दी सरहदां ते बड़े शांतमई ढंग नाल चल रहा सी। जिस कदर किसान आगुआं ने संजम, जब्ते, तहम्मल दा मुजाहरा इन्हां सारे दिनां हफ्तियां दे विच कीता, उसकी मिसाल देश दुनिया दे विच कायम हो रही सी। लेकिन जो कुछ उस दिन रूट बदल के पहुंचे कुछ अंसरां ने, लाल किले ते पहुंचे कुछ अंसरां ने जो कुछ किया, उत्थे जिस बुरशागर्दी का, जिस गुंडागर्दी का मुजाहरा किया, उसने इस अंदोलन दियां नीहां दे विच डाडा पानी फेर दिता, इस अंदोलन नूं बदनाम कर दिता, इस अंदोलन नूं बहुत बुरी तरह लीहों ला दिता। इस नूं होछापन आख्या जाए, दुर्घटना आख्या जाए, वारदात आख्या जाए, साजिश आख्या जाए, ये कुछ समझ नहीं आ रही ये की होया, किवें होया। और वो लोग जिन्हां ने ये कारा किया, उन्होंने अपने वंशियां नूं एक तो दूजी स्टेज पर आके 25 जनवरी वाले दिन जिहड़ी मुख स्टेज है कि संयुक्त किसान मोर्चे की, जदों शाम को स्टेज पर सारा कुछ मुक जाता है, शांति के पल होंदे हन, लोग आपो अपने कामां च लगे होंदे हन, उस स्टेज पर आके काबज होके अपने मनशे जाहिर कर दिते, लोगों को तैयार कर लिया कि जिहड़े राहां दे उपर ट्रैक्टर मार्च चलना है, आपां नूं रास्ता कबूल नहीं है। और जिवें कि पहलों मौलिक तौर पर, मुढ़ले तौर पर ये गल आखी गई सी, मंग भी सी कि रिंग रोड के उपर, दिल्ली के दुआले रिंग रोड के उपर ट्रैक्टर मार्च होगा, असी उन्हां राहां ते जाना है, असी लाल किले ते जाना है। इस दिन जो कुछ होया, जिवें उत्थे झंडा लहराया गया, पीला झंडा लहराया गया, कोई निशान साहब आख रहा है वो लहराया गया, या फिर किरसानी का झंडा लहराया गया। इस दे नाल सरकार वास्ते इस अंदोलन नूं जड़ों उखाड़न दे वास्ते सरकार नूं कुछ करन दा, एक्शन लैण दा
कार्रवाई करन दा मौका मिल गया, रस्ता बड़ा साफ हो गया, उन्हां दा काम सुखाला हो गया। इस दे नाल ये भी हो सकता है कि वो लोग ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੇ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਤੇ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਰੇਡ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ITU ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫੈਸੀਲ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਪੀਲਾ ਝੰਡਾ ਔਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸਲ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਟਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ, ਧਰਨਾ, ਮੋਰਚਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 1 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਇਸ ਸੰਜਮ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਰਚ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਝੜਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਆਖਿਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਖੁਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋਕਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਪਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਏਕੇ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 1 TV ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ 10 ਨੰਬਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।
ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੜਾਏ ਹੋਏ ਪੱਟੀ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖੜਦਾ ਫਿਰ ਆ ਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਸ਼ੂ ਭੱਜਦਾ ਦੇਖੋ ਐ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲੂਣਾ ਦੱਬੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਤ ਸੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ करना बड़ा औखा है। मैं कई बार सोचता हूँ कि इतनी ठंड के अंदर किसान कैसे बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अगर नहीं बैठेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं उनका। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदार हैं वो जिस तरह से फर्जी केस पे केस लगा रहे हैं वो नहीं, जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उस दिन हिंसा हुई इस वजह से किसानों के मुद्दे नहीं खत्म हो गए, मुद्दे आज भी बरकरार है। जिस मुद्दों की वजह से वो 60 दिन से बेचारे बैठे हैं वो मुद्दे नहीं खत्म हो गए। कह रहे हैं अब तो आंदोलन खत्म। आंदोलन कैसे खत्म? वो किसानों की जो दुखती समस्या है वो तो आज भी है। तो वो आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, वो उनके मुद्दे खत्म नहीं हो सकते। और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ ਹੋਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਢਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 28 जनवरी वाले दिन उधर गाजीपुर वाले पासे उत्तर प्रदेश और दिल्ली दे बॉर्डर ते नोएडा वाले पासे केंद्र सरकार वालों कार्रवाई तेज कर दी गई। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और केंद्र दियां जिहड़ियां सिक्योरिटी फोर्सिस ने उन्हां दे बल वड्डी गिणती दे विच तैनात कर दिते गए। अंदोलन कमज़ोर पैंदा तां नज़र आ ही रहा सी और इस दा लाहा लैण लई, इस दा लाभ उठाउण लई, अंदोलन नूं पैरों उखाड़न लई ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਪਰਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ 1000-1500 ਲੋਕ ਬਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਚੁਫੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਝੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਡਾਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ
ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਦਬ ਦਬ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ अगली गल करते हैं। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। इस वीडियो ने इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਰਨਾਲ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ, ਕੋਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੁਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 27-28 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, 28 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 28 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਮਹਾ ਨੂੰ ਖੱਪ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12, 15, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰੂ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਚਾਈ ਔਰ ਅਨੇਕ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SHO ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਰੀਬ 14-15 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਤੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆ ਵਧੀਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਨਾ ਤੱਕ ਆਏ ਸਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਉਸਰੇਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। For more updates, download Punjab One TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page. YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।